अकाल दोस्तों, आदाब। मैं तुहाडा अपना दोस्त कुलदीप चिराग, तुसीं जुड़े हो तैनूं टीवी चैनल नाल। तो दोस्तों, जिवें तुहानूं पता ही है कि मैं हर बार की तरह इस बार भी तुहाडा पसंदीदा प्रोग्राम कला दे अंग सन लैके हाज़र हाँ। तो अज जिस शख्स नूं मैं तुहाडे रूबरू करना, वो एक विलखण कैटागरी का मालिक है, एक विलखण अदा का मालिक है। जिवें कि असीं पहलां हुनरमंद व्यक्तियों कलाकारां तुहाडे रूबरू किया, इस तरह असीं एक आर्टिस्ट की दुनिया के विचों भी अदाकारां तुहाडे रूबरू करना, और असीं अज उस अदाकार नूं तुहाडे रूबरू करना है जिन्हां ने जिहड़े मेरे हम उम्र आ जां मैथों पहलां वड्डी एज दे आ, जिन्हां ने पुरानियां फिल्मां देखियां जिहड़ियां कि गुग्गू गैल जो राज दीयां फिल्मां सीगियां, पंजाबी सिनेमे का एक अपना मुकाम सी। उन्हां फिल्मां जिन्हां किरदारां ने काम किया, वो किरदार अदा नूं किरदारां नूं जिउंदे सीगे। ते असीं अज ऐसे ही एक शख्स के नाल गलबात करनी आ जिन्हां ने उच्चा पिंड फिल्म दे विच बकायदा साइड विलन के तौर पर काम किया सी, ते बाद विच वो पॉजिटिव रोल में भी आए। तो मेरी मुराद है पम्मी दीना तो। उन्होंने असीं बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है जी। सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल, ਤੁਹਾਨੂੰ भी प्यार भरी सत श्री अकाल। भाई जी, गल्लां बातां का सिलसिला शुरू कर गए, तो क्योंकि सानूं गल्लां बातां का सिलसिला शुरू करने लई अज तो 2 दहाके पिछे जाना पैना। हाँ जी जी। क्योंकि उतों के रंग ढंग उदों के और उदों के तौर तरीके उन्होंने बारे असीं गलबात करनी हैगी आ जी। मेरे ख्याल 1996-97 के करीब फिल्म आई उच्चा पिंड। हाँ जी। ते उहदे पैरलर कई फिल्मां बणियां जिहड़ियां कि बड़ियां सुपर डुपर हिट होईयां। जी। मोस्टली उन्हां दा जिहड़ा विशा सीगा जमीनां दा विशा रहा, है ना, जटवाद दा विशा रहा। हाँ जी हाँ जी। ते जिहड़े वो कलाकार सीगे, जिहड़े वो अदाकार सी जिन्हां ने उहदे च काम कीता, हाँ जी वो जिन्हां अजोकी तौर ते नज़र मारा तो अजकल अलोप है। हाँ जी हाँ जी। बहुत ही मतलब जिहड़े कलाकार बिल्कुल अदर चुप बैठे। हाँ जी। सब तो पहले मेरा सवाल है कि की कारण समझते हो जिहड़े वो कलाकार सी, जिहड़े अदाकार सी, वो चुप बैठे है, की कारण है? सर जी, ये इसनूं चेंजिंग कह सकते हैं आप जी, क्योंकि कुदरत का ये नियम है भी बदलाव। जिहड़ी जनरेशन है वो समा पा के कोई नवीं एक्टिविटी भालदी है, नवीं एक्टिविटी चाहुंदी है। जदों लगातार एक विषय ते ही असीं जट जमीन ते एक ही विषय ते असीं कोई प्रोजेक्ट लैके असीं काम कर रहे हैं तो ਉਹਦੀ थोड़ी जी तुहानूं पता भी बदलाव आई जाता। हुण जिहड़ी आउण वाली उस समय की जिहड़ी जनरेशन सी वो चेंजिंग भालदी सी ते बाकी चेंज हो भी रहा सीगा। दर्शक भी चाहुंदे सी भी हुण इस तो हट के थोड़ी चेंजिंग होनी चाहिए जी जी। यही मेन कारण। हाँ जी हाँ। ते गल करदे हां तुहाडी, तुसीं उच्चा पिंड फिल्म विच किहड़ा किरदार सी तुहाडा और किस तरह निभाया? ठीक। तुहाडा हीरो कौन सी और ਉਹਦਾ डायरेक्टर कौन सी, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। हाँ जी हाँ जी। ਵੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੱਗ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਆਪ ਸੀਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਹੀਰੋ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ, ਹੀਰੋਇਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਭਾਜੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਈਡ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਆਹ ਟੈਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲਾਂ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਫੂਲੇ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਜੀ, ਕਬੱਡੀ ਸਾਥੀ ਜਿੱਤ,
ਇਹ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੇਨ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਉਹ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਤਨੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਲਨ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਵਾਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਹੂ ਵੈਸਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਟ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੀਅਲ ਜੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਅਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਲਨ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵਿਲਨ ਬਣਦਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਲਨ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਓਏ ਥਾਣੇਦਾਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੱਲ ਪੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਤੋਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਵਿਲਨ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੱਦੀ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਡੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਬਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ? ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਰਾਜ ਬੱਬਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੰਬਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੇਰਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਗੁਰਕੀਰਤਨ ਭਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦਾ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦਾ ਐਜ ਏ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੈਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੀਰੋ ਦਾ ਚਾਹੇ ਵਿਲਨ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲੌਰ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੂਬਰੂ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਫਸਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਪਰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੱਢਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਜੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੀਗੇ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਰੱਖਣੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਸਬਬ ਨਾ ਬਣਨਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕਦਵਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੀਰ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ 101% ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਕਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ, ਰੁਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗਿਆ ਉਧਰ ਮੇਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਬਠਿੰਡੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ? ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਜ ਏ ਗੁੰਡਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਵੀ ਫਸਟ ਚੁਆਇਸ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ 2 ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦ, ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜੀ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤੇ ਸਪੈਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਡੈਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਚਾਨਕ, ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਕਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੱਲਾ ਸ਼ੌਕਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬ੍ਰੇਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖੋਜ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਬਈ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਆਸ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰਾ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਚੰਗਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਤੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ 100% ਸਹੀ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਮੀ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਕਾਲੀ ਰੇਬਨ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਸੀਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਹਾਏ ਸੀਟੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਚਮਕੀਲਾ ਬਾਈ ਲਾ ਕੇ ਨੀ ਟੱਪ ਗਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਲੀਏ, ਟੱਪ ਗਿਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਲੀਏ, ਜਾਨੀਆਂ ਨੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸਰੀ ਟੁੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਸਰੀ ਟੁੱਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੱਕ ਸੋਹਣੀਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਟਰਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ। ਰੜਕੇ ਨੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਪਾਰਟੀ, ਨੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਪਾਰਟੀ, ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਨੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਪਾਰਟੀ, ਨੀ ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ। ਹੋਣਾ ਗਮ ਗੀਣ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਉਦਾਸ, ਹੋਣਾ ਗਮ ਗੀਣ ਨਾਲੇ ਮੌਸਮ ਉਦਾਸ, ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੱਸ ਰੱਬਾ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀ ਹੰਝੂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ, ਬੁਲਬੁਲ ਬੈਠੀ ਹੰਝੂ ਫੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ, ਨਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਐ, ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸ ਹੋਈ ਐ, ਮੋਇਆ ਬਿਰਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਵੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਐ, ਮੋਇਆ ਬਿਰਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇਵੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਜਨਾਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਈ ਐ, ਮੋਇਆ ਬਿਰਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਵੇਚੂ ਫੋੜ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਣੀ ਵੇਚ ਟਰਾਲੀ ਨੀ, ਹਾਲ ਸੁਆਗਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇੜਾ ਕਰ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨੀ, ਮਰ ਕੇ ਚੰਮ ਲਹਾਉਂਦੇ ਬਚਤ ਹੋਈ ਨਾ ਆਨੇ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਪਾਉਣੀ ਜੱਟ ਨੇ ਹੱਟ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਬੇ ਪਾਉਣੀ ਜੱਟ ਨੇ ਹੱਟ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ। ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵੇ, ਸਭ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਲਾ ਦੂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਹਾੜੀ ਵੇ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਧੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਵੇ, ਸਭ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਲਾ ਦੂ ਮੂਹਰੇ ਆ ਗਈ ਹਾੜੀ ਵੇ, ਕਰ ਲਗ ਟਿਚਰਾ ਲੋਕੀ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠ ਟਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਵੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੱਟਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ, ਵੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜੱਟਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ। ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਗੀਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤਨੂੰ ਆਡੀਓ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਭੇਜੋ ਆਪਣੀ ਸੁਰੀਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਏਜ ਅੰਡਰ 30। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਮੀ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ।
ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਿਲਸਿਲਾ। ਅੱਛਾ, ਨਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋ ਗਏ 5-4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਗੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਲਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਿਲਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ? ਵੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਜ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਹੰਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮਹੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਮੇਰੀ ਤਮੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹੰਤ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਔਰ ਬਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੋਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ 1996 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਧੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਉਦੋਂ ਪੰਮੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਟਰ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਜੀ ਨੇ ABCL ਸਟਾਰ ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਨਿਊ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਰਟਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਲੈਟਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਆਹ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਟੱਚ ਹੋਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਨਾ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਲਾਈਫ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਲਮੀ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਮੀ ਦੀਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚਾ ਪਿੰਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਾਈਡ ਵਿਲਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ, ਫਿਲਮੀ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੈਨੂੰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਚਰਾਗ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਦਾਬ।